سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الفاتحة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang selalu diberikan pada kita. Wabil khusus nikmat tetap iman dan Islam, juga nikmat sihah wal afiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau serta para ulama penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Kita sampai sekarang Allahumma inni unzilu itu ya. Oke. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Liridaillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa nana habibina syafi'ina wa qurratayuna Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'i ansarihi wa ahli baiti tahirin radhiyallahu ta'ala anhum thumma ila roh jama'a ulama illa rasikhin siddiqin syuhada as-salihin du'atil mukhlisin wal a'immatil mujtahidin sadatina al-imam Abi Hanifah Malik bin Anas wa Muhammad al-Syafi'i wa Ahmad al-Hanbali wa usulihim wa furu'ihim sayyidina al-imam Abil Hasan Asy'ari wal imam Abu Mansur Maturidi wal imam Bukhari wal Muslim jami'an sanadihim wa jami'al sufi al-muhaqqiqin khususan sahib bidayatil hidayah sayyidina al-imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa sahib syarhihi Maraqil Ubudiyah Syekh Muhammad Nawal Bantani wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i masyayikhina wa masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim thumma ila roh jami'i abaina wa ummahatina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muassisin li hadzal masjid wa musa'idihim fil bina' wal imarah. Innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa ahlina wa auladana wa banatina wa dzurriyyatana wa ikhwatana wa ikhwanana fid din awanana wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa jami'a man awsana bid-du'a wa jami'al muslimin bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ala ma nawahu salafus salih bi niyatin salihah wa ala niyati sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif wasyarih radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi asrarihima fid dharain. Amin. Ila anqal Allahumma inni unzilu
Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku unzilu menempatkan bidhammil hamzah unzilu bika kepadamu aku aku tempatkan kepadamu hajati kebutuhanku. Ai as'aluka artinya aku mohon kepadamu qadha ama terpenuhinya apa yang ahtajuhu aku butuhkan min amrid dauraini dari perkara dua negeri, maksudnya dunia dan akhirat. Wa in dha'ufa sekalipun lemah ra'yi akalku, ai ajaza artinya lemah atau tidak mampu, an idrakima untuk memahami apa yang atau mengetahui apa yang huwa anjahu, apa yang lebih menyelamatkan, wa aslahu dan lebih maslahat atau lebih baik, wa qassara dan teledor bitasdidi dengan tasdid, qassara sotnya ditasdid, amali perbuatanku, ai artinya ibadati ibadahku, fala tablughu maka ibadahku tidak bisa mencapai maratibal kamal derajat atau tingkatan kesempurnaan. Wa fil jami' di dalam kitab al-jami' wa in qassara ra'yi sekalipun teledor akalku, wa dha'ufa amali dan lemah amal atau perbuatanku ibadahku. Jadi dibalik di dalam kitab al-jami' dibalik. Kalau di sini tadi itu wa in dha'ufa ra'yi wa qassara amali, di dalam kitab al-jami' wa in qassara ra'yi wa dha'ufa amali, maksudnya sama saja. Waftaqartu dan aku butuh fi bulughi dzalika di dalam mencapai hal itu, ila rahmatika kepada rahmat atau kasih sayangmu. Wa fil jami' di dalam kitab al-jami' isqatul wawi, wawunya dihilangkan. Jadi kalau di sini waftaqartu ila rahmatik, di dalam kitab al-jami' wawunya ndak ada. Jadi iftaqartu ila rahmatik. Fa as'aluka maka aku mohon kepadamu ya qadhiyal umur, wahai zat yang menetapkan segala urusan, ayya muqaddiroha wahai zat yang mentakdirkan atau menetapkan semua urusan, au ya muballighoha atau wahai zat yang bisa mencapaikan semua urusan.
Wa ya syafiyas sudur, wahai zat yang bisa menyembuhkan hati. Ai al-qulubi, artinya hati, min amrodiha, dari penyakit-penyakitnya. Kal hikdi, seperti sakit hati atau dendam. Wal hasadi, dan hasud atau iri. Wal kibri, dan takabur atau sombong. Kama tujiru, sebagaimana engkau pisah atau engkau yang kau cegah. Bainal buhuri, antara lautan. Ai tamna'u ahadahuma, artinya engkau mencegah salah satu dari samudra atau lautan itu, minal ikhtilati, dari bercampur bil akhor, dengan laut yang lain, ma'al ittisoli, padahal bersambung, ya. Aku mohon kepadamu antujironi, agar engkau melindungi aku. Ai tunqidhani, engkau menyelamatkan aku. Maf'ulun tsanin, maf'ul kedua. As'al itu punya maf'ul dua. Ya, dalam bahasa Arab itu as'aluka, aku mohon kepadamu. Apa yang dimohon itu jadi maf'ul kedua. Aku mohon kepadamu agar engkau menyelamatkan aku. Nah, agar engkau menyelamatkan aku ini adalah maf'ul yang kedua daripada as'al. Sedikit bahas bahasa Arab. Kersane mboten supe kula niku. Pun dangu mboten mucal bahasa Arab masalah ini. Oke. Li as'aluka, ya, jadi maf'ul kedua bagi as'aluka, min adzabis sa'ir, dari siksa sa'ir, neraka sa'ir, ai an-nari, maksudnya dari siksa neraka. Wa min ta'wati subur, dan engkau selamatkan aku dari panggilan celaka atau binasa. Ai minan nidai, dari panggilan bil halak, panggilan binasa, wal khusron, dan rugi, fil mahsyar, di mahsyar. Wa min fitnatil kubur, dan engkau selamatkan aku dari fitnah kubur. Ai artinya inda su'alil malakaini, ketika ditanya oleh dua malaikat, mungkarin wa nakirin, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Ini doa berikutnya, ya, menyerahkan kebutuhan kita kepada Allah, ya. Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, aku tempatkan kebutuhanku kepadamu. Artinya pasrah, ya. Kita ini punya kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup dunia maupun
akhirat. Punya kebutuhan-kebutuhan hidup yang bersifat zahir dan bersifat batin. Untuk kebutuhan-kebutuhan tadi itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kenal dan sebagainya. Semua itu kebutuhan. Tetapi gitu ya, semua yang kita katakan kebutuhan tadi itu belum tentu itu lebih menyelamatkan atau lebih baik. Yang tahu pastinya lebih baik siapa? Allah. Karena yang tahu pastinya lebih baik, lebih maslahat tadi itu hanya Allah. Maka sudah saya tempatkan saja sudah kebutuhan saya kepada Allah. Supaya Allah yang memilihkan mana, oh ini maslahat untuk kamu. Oh yang ini belum, sekalipun kamu merasa butuh, ini belum, jangan sekarang, nanti aja, itu tahun depan atau besok saja. Padahal katanya apa kita gitu ya, saya butuhnya itu sekarang. Itu tadi itu kita sudah ngaku wa in dha'ufa ra'i wa qassara amali. Sekalipun saya ini akal saya ini ya tidak tahu gitu mana yang lebih maslahat, mana yang lebih baik. Saya tidak tahu, tetapi sudah saya pasrah saja sudah. Ya, kebutuhan-kebutuhan saya tempatkan kebutuhan-kebutuhan saya kepadamu. Jadi biar Allah yang milih. Ya, memilihkan. Oh, ini sekarang. Nah, kalau Allah yang memilihkan kira-kira apa rotok keliru gitu. Nah, pasti tepatnya. Tepat ukurannya, banyak sedikitnya, berat ringannya, gitu ya. Tepat waktunya, gitu ya. Tepat lewatnya, caranya, nyampe tadi loh, nyampeknya kebutuhan kepada kita itu, oh dilewatkan sini saja. Paham maksud saya? Kita kerjanya itu di sini, tapi ternyata kebutuhan kita oleh Allah SWT tadi itu dilewatkan sini. Karena lewat sini lebih maslahat. Paham maksudnya? Ya, begitu. Karena kita ngaku wa in dha'ufa ra'yi, lemah. Akal saya ini lemah untuk bisa mengetahui mana yang paling maslahat ya. Mungkin yang kita menurut akal kita, menurut pengetahuan kita, pengalaman kita gitu ya. Sesuatu ini paling maslahat sudah. Tapi menurut Allah SWT enggak. Memang iya paling maslahat tapi enggak sekarang gitu loh. Ya berarti kan waktunya yang kurang pas. Lah Allah yang tahu. Ya. Ini yang kadang-kadang itu orang lupa bahwa Allah yang mentakdirkan segala sesuatu tahu segalanya. Ya. Wa qassara amali ya. Dan amal saya atau ibadah saya ini masih teledor. Ya. Karena teledor ibadahnya ya enggak bisa mencapai derajat sempurna. Ya. Apa sudah ibadah kita yang kita nilai sempurna? Coba apa kira-kira? Ya, wis misalnya sholat saja sudah, yang ibadah mahdhah ya,
katanya sudah apa fasih misalnya bacaannya, dohir saja dulu ya. Nggih. Bacaannya sudah fasih, ditashih sudah bersyahadah. Ono apa? Bersyahadah ngerti. Nah, bersertifikat gitulah. Diakui atau bersanad. Wah, gurunya itu apa namanya? Qori mukri internasional misalnya begitu ya. Sudah. Nah, itu kan gurunya, yang qori dan mukri kan gurunya. Lah kita yang muridnya kan belum tentu. Yang sudah sempurna tadi kan gurunya. Ya. Kayak gitu. Terus merasa sudah cukup, nah gak bisa begitu. Ya, gak bisa begitu. Itu dari segi baca Quran saja. Ya. Makanya kita capaian itu setinggi apapun jangan merasa sudah sempurna. Masih qassara amali. Ibadah saya ini masih teledor, masih kurang ya. Kurang sana sini. Belum gerakannya. Yang dohir dulu. Bacaannya. Padahal bacaan Quran yang wajib itu cuma 5. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar saja sipil. Durung karuan. Iya. Iya kalau yang mendengarkan itu Ustadz Sibro. Nah, kalau yang mendengarkan itu misalnya Ustadz Sinten. Gitu-gitu ya. Kan beda lagi. Ya. Kalau yang mendengarkan itu apa namanya Ustadz atau Kiai atau Syekh gitu ya. Yang lebih tinggi tingkat keilmuannya. Nanti akan terlihat. Oh ini kurang begini. Oh ini kurang begini. Gitu. Ya. Lawang yang ele-elean gitu ya, yang ele-elean. Saya itu bina di apa namanya guru-guru Quran di Gresik itu. Dari guru-guru sak Gresik yang di bawah bil kolam itu ada pembinaan. Golongannya Ustaz Najmul Ilmi itu yang mengumpulkan. Ya gitu. Hari pertama saya Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pun sakniki satu-satu nggih saya minta podo gak gelem. Sampai aneh. Loh, lah terus apa saya lagi? Gitu. Apa saya lagi? Karena itu tadi ketika Bismillahirrahmanirrahim kan saya dengar begini, oh itu mestinya begini. Lah orang banyak, orang 100. Kan dari 100 itu mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Yang bacaannya kurang sempurna. Lah ketika saya dengar dilatih kan gitu kan. Mulai a'udzu, jangan sampai a'udzu atau a'udzu misalnya kan. Ain itu punya sifat tawasud. Ya, sekalipun makhrajnya sudah betul, makhrajnya itu di tenggorokan tengah. Tetapi kalau bacanya tidak memenuhi sifatnya, jadinya jelek. Contoh, a'udzu. Nah, kayak itu. Berarti yang betul itu ada sifat tawasudnya. Ada berjalannya sedikit. Ayo. Setelah dilatih begitu. Ayo sinten sing niku. Mundur kabeh. Akhirnya nunjuk gitu. Iku hai ustadzah iku sing qoriah. Waduh, sudah juara gitu ya. Akhirnya kan pede kan, sudah juara. Mosok sik keliru gitu ya. Pikirnya gitu. Ayo silakan. Perlu dinilai sudah selesai, perlu dinilai napa mboten gitu kan. Nggih mboten napa-napa usah dinilai. Kados niki wau sampun sae. Ya 70% lah. Loh lah kok 70%?
Ya karena ada ini yang kurang-kurang begitu. Jadi ya sebegitulah. Tidak ada apa namanya keilmuan itu terus sempurna itu tidak ada. Ya. Jadi ketika dilihat oleh orang yang mungkin pengetahuannya lebih gitu ya. Jadinya oh kurang. Yang ini menurut ini sudah sempurna. Nanti dilihat oleh orang yang apa ilmunya lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi, nanti juga akan kurang lagi. Nah, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya karena saya apa namanya? Berkecimpungnya itu di apa di Quran. Ya cerita-cerita yang berkaitan dengan Quran. Ya. Ada upgrading guru ke Al-Quran biar keren gitu ya. Bahasa itu di apa di label begitu, upgrading guru Al-Quran gitu. Ayo tanya jawab. Ada yang tanya begini. Pertanyaan dari muridnya gitu loh. Ustaz, kenapa sih kok pakai ada gorib itu? Di sini sudah gorib. Okay. Gorib niku antara tulisan dan bacaannya beda. Mbok gak usah sulit-sulit begitu katanya. Makanya santri niku ono sing rada rewel begitu itu ada. Gak usah ditulis apa adanya gitu kan enak. Jadi biar ndak menyulitkan bahasa ini gak enak saja nih. Ya, biar nggak menyulitkan umat kok sudah disulit-sulitkan gitu. Saya bilang loh tulisan Al-Quran itu semuanya ketetapannya dari Rasulullah dan itu ada rahasianya begitu. Contoh ya contoh aja yang jenengan sudah biasa jangan baca apa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bismi itu kan dengan nama. Bismillah berarti dengan nama Allah. Dalam bahasa Arab bi itu dengan, kemudian ismi ada hamzahnya di situ. Tapi di dalam bismillah ada hamzahnya enggak? Setelah ba kan langsung sin. Padahal aslinya itu ada alifnya. Ba itu dengan, terus ismi itu nama, dengan nama Allah kan gitu kan artinya. Nah itu mestinya itu ada alifnya di situ, tapi di dalam Al-Quran ada ndak? Gak ada alifnya. Loh kayak gitu itu ada rahasianya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja sudah. Ini Mbak Kas ilmu dohir ini. Rahasia tapi rahasia dohir. Yang bisa dilihat gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? 19. 19. Kalau misalnya alifnya di situ ditulis jadi 19 namanya. Jadi 20. Padahal kata Rasulullah SAW, siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim maka dia aman dari malaikat Zabaniyah. Tahu malaikat Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang menyiksa di neraka. Itu namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya berapa? 19. Allah Ta'ala menyatakan alaiha tis'ata asyar. Di neraka itu ada 19 malaikat yang bagian nyiksa, juru siksanya. Lah kalau bismillahnya tadi itu berjumlah 20, cocok nembutan? Cocok apa enggak?
Rasulullah menyatakan siapa baca bismillahirrahmanirrahim dia aman dari zabaniyah. Zabaniyah jumlahnya 19. Lah bismillah jumlahnya hurufnya 19. Berarti kan klop. Napa nggih? Kalau misalnya alifnya di situ ditulis ya apa? Jadi 20. Kelebihan sing siji melok sapa? Gitu. Paham ya? Loh, itu hal-hal semacam itu. Oh, begitu ya, nah, gitu. Jadi setiap ilmu itu mesti ada begitunya. Ketika dilihat oleh orang yang lebih paham atau lebih tahu gitu ya, maka akan kelihatan kekurangannya. Begitu terus. Ya. Dhaufa ra'yi wa qassara amali. Artinya intinya adalah bahwa kita tidak boleh merasa sudah cukup. Ya. Entah itu ilmunya, entah itu amal solehnya, entah itu ibadahnya dan sebagainya. Tidak boleh merasa sudah cukup saya. Nah, setelah mengaku bahwa ibadah kita itu teledor, terus minta kepada Allah, waftaqartu ila rahmatik, aku mohon, aku butuh kepada kasih sayangmu. Ya. Ini bisa kita pahami ya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya itu mengakui kelemahan, Allah taala itu tambah sayang. Waftaqartu ila rahmatik, aku butuh kepada kasih sayangmu. Berarti kalau ini dibalik, ketika orang merasa dirinya itu ndak lemah, kuat, mampu begini, justru Allah tidak suka. Ya, itu begitu. Jadi semakin seseorang itu mengetahui atau mengakui kelemahannya, maka Allah Subhanahu wa taala semakin menyayangi dia. Ya. Ini masuk dalam man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Allah. Ya, gitu. Fa'as'aluka ya qadhiyal umur, aku mohon kepadamu wahai zat yang menetapkan segala urusan, wa ya syafiyas sudur. Berarti ini isinya pujian kepada Allah, ya. Wahai zat yang menetapkan semua urusan, bukan sebagian urusan, tapi semua urusan. Berarti yang baik, yang jelek, yang menetapkan juga Allah. Oh ini dibikin banyak, oh ini dibikin sedikit, oh ini dibikin sedengan, oh ini dibikin besar, oh ini misalnya masjid sini, ya yang paling baik ya sudah sekian ini misalnya gitu. Ya sekarang kan begitu. Nggak tahu 10 tahun ke depan misalnya 10 tahun lagi kalau segini itu ya kurang besar.
berarti itu nanti perlu nambah lagi. Kayak gitu loh. Ya dulu awal-awal cuma ini aja. Terus tambah teras. Depan dulu apa langsung depan kanan kiri Pak? Kanan kiri dulu. Oh langsung apa gitu ya. Nah, terus habis itu nambah. Oh nggih naik. Habis itu. Lah niku napa jedinge niku modelnya kan model terbaru nih kan. Terus nambah jeding niku, nambah kantoran. Nggih ngoten niku berjalan. Ya. Yang menetapkan semuanya itu Allah. Tidak hanya menetapkan itu tadi besar kecilnya dan sebagainya enggak, tetapi juga waktunya. Ya. Kok gak biyen-biyen itu bahasanya manusia, tapi bagi Allah tidak boleh begitu. Kok gak biyen-biyen yo aku ngene, tidak boleh. Itu ada indikasi menyesali yang sudah terjadi. Padahal semua yang sudah terjadi itu Allah yang menetapkan. Ini harus terjadi begini, harus terjadi begini, harus terjadi begini. Ya. Termasuk juga dalam hal rezeki. Itu tadi ini lewat di sini aja, oh ini dilewatkan sini aja. Itu Allah juga yang menetapkan. Oh, tapi kan saya yang buka usaha, saya yang buka PT, saya yang buka apa? Pabrik dan sebagainya. Loh iya, tapi yang Allah yang nunjukkan jalannya itu Allah gitu. Kok gak biyen-biyen, enggak ada. Allah sudah menetapkan itu waktunya. Jadi Allah arada wa qaddar wa ayyanal waqt itu dalam hal apa berkaitan dengan takdir. Ya di dalam Husnul Hamidiyah itu apa kesimpulannya di 3 itu. Dalam kaitannya dengan takdir Allah menghendaki, Allah mentakdirkan, Allah menentukan waktunya. Dan ini semua 3-tiganya ini pasti tepat. Tidak akan kurang sekalipun hanya seutas rambut. Ya. Tidak akan lebih sekalipun hanya apa? Seberat biji sawi. Kan itu ya, mithqala dzarrah kan gitu ya. Tidak akan lebih, pas sudah semuanya. Ya. Itu. Terus waktunya juga pas. Ya. Ada orang itu kan hari itu ke rumah. Saat doakan apa namanya? Saya segera dapat momongan. Oh ya. Sudah lama tadi. Ya sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun. Oh okay. Tidak apa-apa, sabar aja. Baca doa ini, amalkan ayat ini, gitu. Ya, ada yang 2 tahun, kan tasik kali tahun. Enggak, tapi sarangan kulon itu langsung ya Ustaz. Ya itu ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah yang menetapkan. Maksudnya langsung paham nggih? Habis akad gitu oleh rong wulan kok wis gak prei gitu loh. Berarti kan langsung itu. Ya. Langsung dadi katanya orang Jawa kan gitu kayak. Nah, barengan saya itu langsung dadi. Lah kok saya sudah 2 tahun belum
nggih mboten napa-napa. Terus mawon nyuwun teng Allah Taala gitu. Ya. Ada yang 4 tahun, ada dulu itu ada umurnya di atas saya 1 tahun. Putranya kiai. Ya. Mertuanya juga kiai. 4 tahun bilang ke saya belum punya omongan itu. Nggih mboten napa-napa sabar. Ndonga terus mawon. Empun kula ikhtiar medis nggih. Nggih. Empun apa terus? Maksudnya usahanya itu sampun, ngertes maksudnya sampun itu apa? Berarti sudah selesai gitu ya. Sampun nopo terus gitu kan. Nggih berarti terus, terus. Akhirnya 8 tahun baru dikasih. Tahu begitu punya momongan nercel. Nopo nercel. Hampir tiap tahun dia nambah itu. Sekarang kalau nggak salah 4 sudah. Tapi ya begitu Allah SWT itu. Ya. Qadiyal umur, menetapkan segala urusan yang baik. Nah, menetapkan tadi itu 3-3-nya ini pas, sudah. Pas. Itu. Yang untungnya Allah Ta'ala itu sabar ya. Diprotes-protes begitu. Ya Allah saya ini sudah 8 tahun. Iya gak apa-apa gitu. Untung sabar. Kok saya yang digremengi gitu ya. Awakmu gak ero ngeyel ae. Gitu. Allah Ta'ala sabar. Didengarkan saja. Ya wes saya ngerengek. Oh aku seneng kok mau ngerengek begitu. Itu bahasa kasarnya kan begitu. Siapa yang menyatakan? Rasulullah SAW. Kan gitu ya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah cinta pada seorang hamba, maka Allah akan kasih bala, cobaan pada hamba itu. Apa tujuannya? Liyasma' tadarruahu. Supaya Allah bisa dengar ngerengeknya dia, melas-melas gitu. Kasihani saya gitu. Lah kalau apa minta dikasihani makhluk kok sik pinter tapi minta dikasihani Allah kok Ta'ala kok gak pinter gitu loh. Iya, kita ini loh. Bukan kita, saya saja. Ya. Saya itu kalau ngerengek gitu minta dikasihani manusia kan pinter. Akhirnya menyebutkan saya begini padahal saya sudah begini. Gitu kan? Kalau kepada manusia kok cek pinter eling kabeh itu. Saya sudah usaha begini, eling kabeh itu. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala kok langsung mendadak hilang semua itu. Ya Allah saya itu marilah aku ya gitu. Jadi langsung kontak hilang gitu. Kenapa begitu? Karena kebiasaan kita. Ketika kita sudah bisa mencapai sesuatu, itu kita melihatnya diri kita. Sehingga kepada yang memberi itu tadi, kita jadi lupa. Ada seorang waliyun min auliyaillah dan insya Allah sudah termasuk kibarul aulia. Itu. Orang Jawa yang ngomong gitu. Lek teko nang Allah Ta'ala iku lek butuh tok lek butuh tok kait gelem teko nang Gusti Allah. Tapi lek pas enak ngono lali Gusti Allah. Ya. Ya Allah, ya. Ya itulah kita. Kemudian ya syafiyas sudur, wahai zat yang menyembuhkan ya, hati dari penyakit-penyakit hati. Ya. Di sini dicontohkan kal hikdi seperti dendam atau sakit hati.
Sulit ndak ngilangi sakit hati? Sulit. Ya, biasanya kalau sakit hati ini saya itu melihat saya sendiri, diri saya sendiri. Biasanya kalau sakit hati itu angel ilangi. Nggih janggat. Wis ilang-ilang ketemu wonge eling maneh. Lah itu berarti belum hilang. Berarti belum hilang. Iki biyen sing ngenekno aku. Lho begitu sih. Gitu. Padahal mestinya itu harus hilang. Loh yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Sampai hilang. Betul-betul hilang sudah. Ini termasuk kita sebagai anak terhadap orang tua. Kadang anak itu diuji eling terus. Apa? Kelemahannya orang tua. Ujian itu. Berat itu. Sehingga kita sebagai anak itu kurang mengidolakan orang tua. Banyakan mana anak yang mengidolakan orang tua dengan yang tidak mengidolakan. Banyakan yang tidak mengidolakan orang tuanya. Tidak memandang orang tuanya itu adalah orang yang hebat, namanya gitulah. Ya. Itu ujian itu. Bahkan masuk kategori firman Allah SWT, anishkurli wali walidayka. Hendaklah kamu syukur kepadaku dan terima kasih kepada kedua orang tuamu. Ya. Kalau kita betul-betul ingin bisa berterima kasih pada Allah SWT, ya sudah. Apapun keadaan orang tua, ya itu sudah. Ya kita syukuri. Ya saya ini terlahir dari anak anaknya misalnya pemungut sampah, gak apa-apa, yang penting kan halal. Ya kok saya tidak terlahir. Loh itu kan gak bisa syukur kepada Allah SWT. Allah yang bahasa lain, kita tidak bisa memilih dari rahim mana kita lahir. Ya itu bentuknya syukur kepada Allah SWT. Kalau tidak bisa syukur kepada orang tua, pasti tidak akan bisa syukur kepada Allah. Karena yang memilihkan kita orang tua adalah Allah SWT. Anishkurli wali walidayk. Ya. Coba andai kata saya jadi Gus gitu. Putarnya Kiai Fulan gitu ya. Wah, ya pasti kehidupan saya akan tiap hari saya itu pasti akan bergelut dalam agama. Ya karena saya dilahirkan dari itu gitu. Ini kan protes kepada Allah SWT. Gampangnya itu kenapa saya itu kok dilahirkan dari begitu kan? Tidak bisa syukur lah, sudah tidak bisa syukur. Padahal ya wake gus-gus yang gak iso ngaji itu ya wake. Itu. Uling, tulen aja gitu. Ya, tapi karena orang tuanya itu
besar husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dirubah oleh Allah taala. Tidak lama wong Allah taala yang rubah. Ya. Ya sudah almarhum misalnya ya. Apa? Yai Asrori. Wow, kan begitu ya. Masya Allah kan. Jamaahnya jutaan. Ya, tidak hanya Indonesia, mancanegara. Setiap nasihat-nasihat beliau itu menyejukkan, enak gitu didengar. Orang gampang berubah dari situ. Padahal dulunya yang cerita ya teman-teman mondoknya gak tahu ngaji biyen niku. Lek wayahe ngaji ngono nang sawah ndolek welut. Kalau kayak gitu-gitu itu ya, tapi pulang-pulang jadi kiai. Lah pancen anake kiai. Kok umpama aku ngono ya apa ya gitu. Enggak bisa begitu, enggak bisa begitu. Allah sudah semua yang itu. Nah Allah merubah begitu tadi itu ya gampang saja karena orang tuanya itu yang terus husnudon mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kalau kita pikir ya mulai nyun sewu, mulai memproses sampai jadi anak, kita kan sudah berusaha maksimal sebaik mungkin. Masa Allah menyia-nyiakan usaha kita untuk yang sebaik mungkin tadi itu? Kan tidak mungkin begitu. Allah tidak akan, innallaha la yudhi'u amalal muslihin. Allah tidak menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang baik. Nah, usaha semua itu. Ya, anak yang soleh, solihah. Ya, gak bisa doa bahasa Arab Jawa. Ya Allah, mugi-mugi yuga kula niki dados yuga sing soleh. Mosok atase bahasa soleh ngono gak ngerti? Dan orang awamnya orang awam loh. Orang awamnya orang awam. Ngerti ndak kira-kira anak soleh? Ngerti kan? Anak solihah. Ngerti kan? Padahal itu orang awamnya orang awam. Lah wis notok kayak itu. Lo itu lo sudah ngerti. Lo masa dia selama berapa tahun ini tadi ndak ada sehari saja. Kok sehari kakean? Satu kali saja gitu ya. Sekali saja dia mohon kepada Allah misalnya. Wana itu blek sampai di kenekno pancet sampai nangis ketangis. Napa ketangis niku? Dan napa Pak? Ketangis nang Allah taala, ya Allah Gusti yuga kula kok ngeten, mugi-mugi jenengan rubah napa lho. Diterima oleh Allah taala. Pisan tok. Anaknya sampai niku umur 20 tahun. 20 tahun niku berapa hari? Berapa jam? Berapa menit? Lah iku mek pisan tok iku diterima oleh Allah taala krana mongso wis gak mampu apa-apa iki mang lho. Iya kan? Sehingga oleh Allah taala, oh iya. Diperhatikan ketika seorang hamba itu sudah pada titik di mana dia merasa tidak punya apa-apa, kemampuan apa-apa, titik nol sudah. Maka Allah yang akan mengisi di situ. Nol niku lak bunter nggih. Bunter niku lak bolong nggih. Lobangnya ini loh Allah Ta'ala yang ngisi. Terus selesai sudah. Nah, berarti kita perlu mengenulkan diri. Kita ini masih belum nol.
Gini, masih terlalu banyak kita ini merasa punya ini, mampu begini, kuasa begini, macam-macam. Padahal justru Allah Ta'ala itu suka nolnya. Okay. Saya pahami waktu kemarin Ramadan itu ya. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan termasuk dalam hadis ya bahwa puncak kenikmatan surga ini kunapa? Melihat Allah. Ketika ahli surga diberi anugerah oleh Allah Ta'ala bisa melihat Allah, nikmat-nikmat surga yang hebat-hebat tadi itu hilang apa enggak? Hilang di matanya dia. Betul? Yang ada hanya Allah. Begitu juga, itu kan nikmat surga. Di dalam surga masalahnya sudah lah. Sekarang ini nikmat itu banyak tadi itu. Selagi kita masih melihat nikmat-nikmat itu, kita tertutup dari Allah. Paham maksudnya? Nikmat bisa ngaji, nikmat betul? Kita masih melihat diri kita bisa ngaji. Berarti masih melihat nikmat. Bukan melihat yang memberi nikmat. Kalau masih melihat nikmat, maka terhijab atau tertutup dari Allah memberi nikmat. Sehat, punya kekuasaan, punya begini, macam-macam. Kalau kita masih melihat itu, maka kita tertutup dari Allah. Sekarang berapa nikmat yang kita terima dari Allah Ta'ala? Gak bisa ngitung. Sebanyak itulah, sebanyak kita melihat nikmat-nikmat itulah kita terhijab dari Allah. Rasulullah membahasakan penduduk surga ketika bisa melihat Allah, maka seluruh nikmat-nikmat surga hilang dari dia. Yang ada hanya Allah. Nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasannya. Di antaranya yang saya dengar itu penjelasannya Yai Maimun Zubair, kiai-kiai sepuh begitu. Kok senengane wong tuwek-tuwek itu. Karena orang tua-tua itu namanya sepuh. Wah, ampuh kan ya ada apa niku. Sepuh niku wonten kepanjangane cuma kula kesupen. Non. Ya Allah. Baca Quran bagus, nikmat badan, nikmat. Kalau kita masih melihat kemampuan kita baca Quran bagus, berarti terhijab dari Allah. Kasihan. Ya, jadi mestinya, makanya kita mesti sudah terbiasa ya ketika kita menerima alhamdulillah itu biar hijabnya tadi itu gak kandel-kandel gitu loh. Gitu ya. Hijabnya itu biar ndak terlalu tebal, jadi bisa segera menipis sampai bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya harapan kita kalau bisa melihat Allah Ta'ala ya jangan di dunia, gak kuat. Malaikat Nabi Musa saja pingsan. Bahkan ada ahli tafsir yang mengatakan
beliau itu tidak pingsan tapi meninggal, wafat. Ya, ada dua versi. Ada yang mengatakan beliau itu mughma alaih atau yusha alaih niku apa? Pingsan. Ya, dalam tafsir yang lain itu menyebutkan bukan pingsan tapi mata. Beliau meninggal, sudah wafat, tapi kemudian oleh Allah Ta'ala dihidupkan lagi. Itu. Loh, katanya manusia itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Nah, kalau Nabi Musa tadi itu mati kemudian dihidupkan lagi, loh kan berarti hidup dan matinya berkali-kali gitu. Betul tak manusia itu hidup dan matinya 2 kali. Kok rupanya rada ragu-ragu. Gak boleh ragu-ragu. Lu itu keimanan itu. Ya. Manusia itu hidup 2 kali, mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Kok kayak dereng semerep gitu padahal ini. Betul. Dereng. Mati pertama. Ayo, mati pertama itu pada saat kita belum ditiupkan roh di rahim. Kita sudah terbentuk manusia. Janin. Nggih. Tapi belum dikasih roh, mati mboten? Mati. Baru umur kandungan berapa? 3 apa 4? Pase piro pase? Ayo. 40 kali 3. Berarti pinten? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Jadi nafkhur ruh atau ditiupkan roh ke dalam janin tadi itu umur 4 bulan. Ya. Makanya kalau orang dunia kandungan dunia kandungan seperti bidan-bidan gitu ya, meteng tua. Sudah kalau sudah lebih dari 4 itu berarti meteng tua. Kalau sudah lebih dari 4, kalau kurang dari 4 masih meteng nom, dunia kebidanan. Gitu. Nah, di dalam hadis seperti tadi itu 40 hari kali 3. Okay. Kemudian ini menjelaskan Al-Quran. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan. Bahasa ini hamlan khafifan. Ini yang diambil oleh dunia kebidanan tadi itu. Hamlan khafifan itu hamil ringan. Bahasanya jadi hamil muda. Falamma athqalat, ketika kehamilan itu athqalat, si perempuan itu athqalat, merasa berat, jadinya hamil tua. Da'awallaha rabbahuma. Kedua orang tuanya anak ini ya, itu da'awallah, keduanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La in ataitana sholiha, jika engkau memberi kami anak yang soleh gitu ya. Lanakunanna minasyakirin, pasti kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, dari sini kemudian dipahami karena Al-Quran menyebutkan da'awah, akhirnya orang-orang Jawa ya bimbingan dari para ulama sepuh atau wali-wali dulu ya, ada istilah
neloni. Lho neloni iku kan 3 wulan. Kan? Neloni berarti kan 3 bulan nggih. Ya napa? Selapan. Nek neloni niku. Oh ngoten. Paham saya itu neloni itu umur itu tadi. Jadi umur 3 bulan ini kan 1 bulan sebelum ditiupkan roh. Lah ini mintanya kepada Allah, ya Allah, supaya nanti dipilihkan roh yang baik. Kok kaya gak tahu duwe anak kabeh iki. Ya, loh kan begitu mengajukan proposalnya itu mulai umur 3. Kandungan 3 mau ke 4, wah itu proposalnya dioyo aja, ya Allah, solihan. Ya, dengan baca ayat Quran, beberapa ayat Quran, surat Quran dalam Al-Quran, macam-macam. Ya, paling enggak itu ya doa ya Allah, mugi-mugi cabang bayi niki. Jadi yuga sing saleh, Gusti. Wah, begitu. Ya. 1 bulan kemudian, nah itu supaya dipilihkan roh yang baik. Yang milihkan siapa? Allah, bukan malaikat. Malaikat itu mek ndeleh tok ngene lho. Karena diperintahkan oleh Allah SWT iki dalan ndek kono, wong padha makhluke. Tapi atas perintah Allah. Kok pakai proposal pengajuan 1 bulan begitu, modele kakan model lo ndak ngikuti, semuanya itu ngikuti ya, karena Rasulullah SAW ya, diantaranya ya, kenapa nisfu Sya'ban itu dapat perhatian dari Rasulullah SAW, kenapa? Padahal Lailatul Qadar itu malam takdir, menetapkan takdir itu kan pada malam Lailatul Qadar. Wis ngoten mawon pun. Lah nisfu Sya'ban, nisfu niku napa? Pertengahan. Nggih kan? Pertengahan Sya'ban berarti tanggal 15. Lailatul Qadar tanggal pinten? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nuzulul Qur'an tanggal pinten? 17 Ramadan. Ada rentan berapa? Ada rentan berapa? Nisfu Sya'ban sampai 17 Ramadan. Kan gampangnya 1 bulan. Gini bukan? Ketepaan. Oh kok ketepaan ya? Yes. Gak ada, ini bukan ilmu ta'awur, bukan. Ya. Jadi Rasulullah memberikan panduan-panduan begitu, cuma kitanya itu yang gak dong-dong gitu loh. Napa gak dong-dong niku? Oh, tiba ngono lho gitu. Ya gak apa-apa sik uman one iku mang. Ya. Nek wis kedisian malaikat Israel gak sido kalian. Begitu. Jadi Masya Allah banyak rahasia semacam itu banyak. Rasulullah memberikan begitu. Tapi kan ya karena Rasulullah itu lil alamin gitu loh ya. Diutusnya untuk semua alam gitu maksudnya. Tidak hanya orang Jawa tok, orang Indonesia tok. Nah, yang memahami ya
dhewe-dhewe sing bangsane Indonesia modele ngono. Tapi pakemnya itu kan ada. Paham nggih? Akhirnya nisfu Sya'ban ngadakno kegiatan ya Allah. Coba dipahami itu di doanya nisfu Sya'ban. Nanti jenengan akan tahu bahwa di situ adalah kita mohon kepada Allah. Kita ngajukan proposalnya, ya Allah, kalau rezeki saya tahun ini cupet jenengan jembaraken. Tulisannya sing cupet niku jenengan ganti. Katanya orang Jawa begitu. Ini bahasa kasar ini. Sebab kadang-kadang kita bahasa halus itu kurang berapa? Ya kan begitu. Jadi bahasa kayak begitu, ya Allah, menawi jenengan catat kula niki termasuk tiang ciloko, jenengan usep pun, jenengan gantos tiang bahagia mawon kula niki tiang sing bejo. Nah, itu ada 3 hal kan itu ya. Oke, monggo mangke ditingali malih, dilihat lagi. Punya doa nisfu Sya'ban. Nggih. Bisa bisa browsing ya. Nggih. Saya kira cukup dulu. Kami kita asyikkan ini. Nggih. Ya Allah. Saya kira cukup dulu. Wallahu taala alam bisawab. An-naf'i wal barakah wal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli